Hi. So, what do you think menstrual hygiene or menstrual health for a women? It's only about health? Actually, not. It is about a dignity, a confidence, and equal opportunity. It's actually time that we break the silence, end the stigma, and come together to create a safe and supportive environment for all the girls and all the women out there. It is also time that we talk about it openly and support each other to create a safe place where no girl or a woman is held back just because of a period. Today, I want to share I don't shy away from my monthly periods, I celebrate it. Happy World Menstrual Day, as the theme suggests, period friendly world. So let us all focus on being more healthy. I think the one for making menstrual day more stronger is only by following the balanced diet and doing a proper exercise and making ourselves be in a proper hormonal balance. So I just wish for all the women out there a happy menstrual hygiene day. So let us all enjoy the menstrual with a proper medication and let us stop all those postpone tablets and other things. So, on this occasion of World Menstrual Day, I just wanted to talk a little bit about how important it is to break all the taboo, all the myths, all the misconception about menstruation. This is a completely natural bodily process, and I believe that, and all of us at Sparsha Trust believe that we should speak about it openly, freely, because there's nothing wrong with it. And I encourage not just all the women but all the men to step forward and to make this process as normal as possible in our daily conversations, in our daily lives, so that we can break all the taboo around it. So just wanted to share this to spread the awareness for World Menstrual Day. Millions of girls miss school, millions of women face silence. Periods are not something to hide or feel ashamed about. They are a natural part of our life. This menstrual day, let's break the stigma, encourage open conversation, and support every girl with care and confidence. I refuse to whisper about something that is not shameful, and I stand for every girl who told to stay quiet. Menstrual cycle is a natural process that occurs for every girl and woman as their body grows. As we all know that 28th of May of every year is observed as the World's Menstrual Hygiene Day, and we should encourage and have an open discussion to educate both boys and girls, so that the wrong belief and misunderstanding of menstrual cycle and it can be removed from the society. Menstrual cycle is not only about the health, it is also about the dignity and to educate and about the equality. ಮುಟ್ಟು ಇದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಆಚೆ ಇರಬೇಕು, ಅಶುದ್ಧತೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿರೋದಂತ ಈ ಮುಟ್ಟು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜೀವದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ಯಾವಾಗ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ವೋ ಆವಾಗ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಅಶುದ್ಧತೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಜೀವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರಕ್ತ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮುಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಟ್ಟಿನ ಆಗೋದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಅಶುದ್ಧತೆ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಸುಸ್ತಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇದು ಅಶುದ್ಧತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಗುಣ. ಗಂಡು ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದು, ಹೆಣ್ಣಿನ ಮುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗಂಡಿಗಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಲಿ ಆಗುವಂಥ ಸಹಜ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮುಟ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ. ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಕೆಟ್ಟದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಾಗದೆ, ಸೋಂಕುಗಳು ತಗಲದೆ ಈ ಮುಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ಅಶುದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸದೆ
ಮುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ದೈವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂತಾ ಹೋಗಬೇಕು. So menstrual hygiene is nothing but it is a practice keeping our body and health good. It should be good during menstruation. Menstruation time you have to use proper sanitary pads that can be disposed 4 to 6 hours after disposed in a proper way. And that time we have to clean our body by bathing warm water and washing our innerwears, underwears and always in sunlight in a proper way. Any difficulty that time we have to consult gynecologist, and at this time we have to maintain the good food habits like vegetables and fruits. Then that time we have to maintain calm and cool stressless life. ಸೊ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ಲಿ ಋತುಚಕ್ರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು, ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಶಾಪ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ನೋವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ನೋವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಹಳ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ ಋತುಚಕ್ರ ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯ ಬದಲು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Periods are the sign of strength, health and life, not shame. Together, let's create a world where every girl can speak openly about her menstruation. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಋತುಸ್ರಾವ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಋತುಸ್ರಾವ ದಿನ ಇವತ್ತು ನಾವೊಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನೇಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಋತುಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಋತುಸ್ರಾವ ಆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕೇವಲ ಅದು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗದೆ ಅಥವಾ ತನಗೆ ಆಗುವಂಥ ನೋವುಗಳು ಅಥವಾ ತನ್ನಲ್ಲಾಗುವ ದೇಹದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ಋತುಸ್ರಾವ ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಾಗುವ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 7 ವರ್ಷದಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಋತುಸ್ರಾವವು ಮುಂದೆ ಅದು ತನ್ನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಒಂದು 50ರಿಂದ 55 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಮಕ್ಕಳಧಾಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಋತುಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ಋತುಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ನಾವೊಂದು ಹೈಜೀನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ನಿರ್ಮೂಲವಾದಂಥ ಜಾಗ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಸರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋಂಥ ಮಾಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಗಿಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಪಿಡುಗು ಅಥವಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು 3 ರಿಂದ 5 ದಿನ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಇದನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಂತಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆ 3-4 ದಿನಗಳಾಗ 5-6 ದಿನಗಳಲ್ಲಾಗುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಜ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಪಿಡುಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಇದನ್ನು ಪಿಡುಗಾಗಿ ನೋಡದೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಾಗುವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೇ ಈ ಒಂದು ಮುಟ್ಟು ಅಥವಾ ಋತುಸ್ರಾವ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದ ಒಂದು ಸಹಜ ಭಾಗ. ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸೋಣ. This menstrual hygiene day, let's break the silence, end the stigma. Periods are normal.